शारदीय पूजा संख्या झटका आम पाखे को आड़ आड़ पृष्ठा पर पृष्ठा आरंभ हो अनेक कवितार मत प्रथम आम समय जड़े चर्चित कवि अजय प्रधान कविता पर नजर पड़ा। मुझे अजय प्रधान घरे सकाल कपे चा भाज दे सारे भारी बढ़िया चा एवं कवितार शीर्षक हूँ फसल। आपण मात्र 20-17-18 धार कविता आप देखु कवितार धारा केमी ओडिया कवितार शीर्षक फसल। बोउ नथिबा घर परी दिशुची बिल 2 लाइन ब्लैक स्पेस सुखी सुखी आसुची तली पड़िथिबा धान गछरु गोटे गोटे खसुची पत्र गोटे गोटे दीर्घ श्वास सांकुड़ी जाउची जीवन ओढ़ी अगणार दिनक तलर अंठा बासन आउ तलू जीविनी बोउ नथिबा घर परी दिशुची बिल। कवि बोउ नाई बापा नाई गोटे बैचलर पीड़ित बिल कहीं प्रथम धाड़ी गोटे चित्रकल्प थोई आउ 2 लाइन आप उभा नहीं विषय आपको आउथरे भी कही धाड़ीटा ये धाड़ीटा आपण महांती कामदेव महाराणा आम जो रेडियो स्टेशन में कविता पढ़ा जाते सेठी आपण प्राय कविता आमको देखागला पिलादिन एवं बोउ वर्षा एम गोटे संपर्क आपण मैंने देखा मोर से भावटा मो भर गोटे विचित्र भावना आनला जे सदरे गोटे घरे गोटे बोउ नथिले गोटे घर केमती लगे जमती फसल नथिले गोटे बिल भाया होता ये धाराटा ये चिंताटा हठात आसला अकस्मात तापर कविताटा प्रथम लाइन बापा को मुहटा केमती दिशे बापा इज इक्वल टू बिल बापा बोउ मिसिले ही बिल दाम्पत्य आम कृषि संस्कृति भारी बढ़िया लगुच सुखी सुखी आसूची तली पड़ी धान गचर खसुची पत्र ये सब पाखापाख कथा एवं पड़ी अगणार दिनक तलर अंठा बासन बोउ थे आम केते ताटिया अंठा कर पकई दू केते अंठा बासन बड़ा कथा नुह आम बासन जिते बड़े आम खाइबाटा से बड़े गोटे खाଇବା पीवा खाया पीवा घर कथा के उछुला घर पिठापणा माछ मोहर नवरात्र चली बो कथा भारी छलछल कर तल दिधाड़ी आप निजे पढ़ले मु तो पढ़ी पारुनी कविता मत आक्रांत कर दियो झुलिबा को बारण नथिले भी किए करिवो झुलण भोग खाइबा को इच्छा होनी बोधे मेघंकर मन बोउ चली जाइथिला जो दिन हेइथिला भूमि दहन बोउ चली जाइथिला जो दिन से दिन ही चाष होइथिला तापर आ चाष हेइनी चाष किसी अर्थ नहीं आ तो भूमि दहन हेइ परुनी श्रावण भी आसतो श्रावण आसुनी गर्भणा संक्रांति दिन भी हल लंगल बिल को जाऊनी ये जो कृषि निसंगता आम बोउ निसंगता तो समस्त घार बोउ चलीगले कि बापा चलीगले आम मृत्युर निकटवर्ती हो आम भर गोटे शून्यता तल धाड़ी लिखिं जो हांडी अच्छी चाउल अच्छी किछि हाउस नाई मन ये अवस्था है 3 सन 3 प्राणी कुटुंब बिलेई मिशी 4 जन केते सहिब कसम ये प्राण बोर विकल्प नाई माने मु बेसी खुशी जड़े पाठक भाव में ओडिया कविता कि बोउ आ बिल सहित बोली हो बोउ आ बिल सहित बोली हो कवि मैंने जानते जो लिखुं पूजा संख्या तो 1000 कविता छोटिया स्केप रे केते कथा कहवा पड़े आप पढ़ले भाई तापर धाड़ी बिल को देखिले बापा मूर्छा जाउछंती क्षण को क्षण
ଡର ଡର ଲାଗୁଛି ହାଲତ ଦେଖି। କିଏ ଜାଣେ ହୋଇପାରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ, ମାନେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇପାରୁ। ବାପା ବୋଉ ନଥିଲେ ଘର କ'ଣ, ସେ ଖଟ କୁମ୍ଭ, ଏଇ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଜମିଦାରୀ ଖଟ ପଡିଛି ଟିକେ କୁମ୍ଭ କୁଟ ହେଇକିରି କୌଣସି ଅର୍ଥ ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଉଜୁଡା ରାଜ୍ୟର ଗଜପତି ହେବ। ଉଜୁଡା ରାଜ୍ୟର ଗଜପତି ଛାତି ତଳେ ମାରିଦିଏ ବିଜୁଳି ଚକ୍ ଚକ୍, କୁଣ୍ଡରେ ଭାସୁଥାଏ ଘୁରି ଘୁରି ଗୋଟିଏ ସିଲଭର ଗିନା। ଛାତି ତଳେ ମାରିଦିଏ ବିଜୁଳି ଚକ୍ କିନା, ଚକ୍ କିନା, କୁଣ୍ଡରେ ଭାସୁଥାଏ ଘୁରି ଘୁରି ଗୋଟିଏ ସିଲଭର ଗିନା। ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ଚକ୍ କିନା ମାରୁଛି, ତଳେ ସିଲଭର ଗିନା ଚକ୍ କିନି କରୁଛି, ବୁଲୁଛି ପାଣିରେ, ମାନେ ଜୀବନ ଘୁରୁଛି। ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସିଲଭର ଗିନାର ବଞ୍ଚିଥିବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ଚକଚକ୍ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଆହୁରି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଉଜ୍ଜଳ ଥିଲି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ। ମୋର ବୁନିୟାଦୀର ଶେଷ ଶିକ୍ଷାଟି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଏଠି। ଭାରି ଭଲ କଥା। ଇଏ ମୋ ମୁହଁକୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ, ଇଏ ମୋ ମୁହଁକୁ ଭାଉଜ ମାରିଲେ, କେତେ ବଢିଆ କଥାରେ ଇଏରେ ସାରିଦେଲେ ସବୁ। ଇଏ ମୋ ମୁହଁକୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ, ମୋ ବାପା ମୋତେ ଅନେଇଥାନ୍ତି ପଚାରିଲା ଆଖିରେ, କେବେ ଫେରିବ ବୋଉ, କେବେ ଫେରିବ। ଅଜୟ ଭାଇ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ବୋଉ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ କବି ମଣିଷ ପାଇଁ କେମିତି ଲୋକ ମାଆକୁ ଭିନେ କରିଦିଅନ୍ତି, ବାପାକୁ ଭିନେ କରନ୍ତି, 3 ଭାଇ 2 ଭାଇ ଭିନେ, ମାନେ ମୁଁ ଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନି। କବି ମଣିଷ ମାନେ ତ ଅଲଗା ମଣିଷ, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ବୋଉଟି ଚାଲିଗଲା ପରେ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନ, ଆପଣ ଏ କବିତାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? 500 ପୃଷ୍ଠାର କଥା, ମାନେ ଶେଷ ରାତି ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବାରି କବାଟ ଖୋଲି ଚାଲିଯାଏ ପବନ, ବାରି କବାଟ ଖୋଲି ଚାଲିଯାଏ ପବନ। ସବୁ ନିରବତା ଭିତରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଘର, କୃଷି ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତିକି ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଦା ଗଦା କବିତା ଲେଖିଛେ, ତାକୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଲେ ଯେଉଁ ରସଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କବିତାରେ ଅଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା। এটা ଭାରି ମୋତେ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାର, ଗୋଟେ କୃଷି ପରିବାର, ଗୋଟେ ଅଭିଜାତ ସମ୍ପନ୍ନ କୃଷି ପରିବାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଭିଜାତ କହିଲେ କୃଷି ଅଭିଜାତ, କିପରି ଅସହାୟ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ମାଆର ମୃତ୍ୟୁରେ। ମା ନଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ସଂସ୍କୃତି ନାହିଁ, ଜୀବନ ନାହିଁ। ବାପା ପୁଅ ବୋହୂ ମେଲଣ ଝୁଲଣ, ଦାଣ୍ଡ ବାରି, ଅଇଁଠା ବାସନ ମଜା ହେଇ ପଡ଼ୁନି, ଆଉ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଝୁଲଣା। ଏ ଗୋଟିଏ କବିତା ଭିତରେ ଆପଣ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଧାନ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରରେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷର 2ଟି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପକଳ୍ପ, ଆରମ୍ଭ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ କବିତା। ଆପଣମାନେ ବି ଶାରଦୀୟ ଝର୍କାର ଏ କବିତାଟି ପାଇପାରିବେ। କବି ଅଜୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିଥାନ୍ତେ କବିତାରେ, କହିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କହିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପବନ ସହିତ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ନିରବତା ୟାଠୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଆଉ ଯାଇପାରିବନି। ନାଇଁ, ଆଉ ଭଲ କିଛି ପ୍ରତୀକରେ ଆଉ କିଛି କହିହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂକ୍ଷେପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ କରି କାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଦେଇକରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ପାଠକ ଯଦି ଅଜୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଏବେ ଅଜୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କବିତାରେ କାରୁଣ୍ୟ, ଯେଉଁ ଭୂମି କାରୁଣ୍ୟ, ମାଟି କାରୁଣ୍ୟ, ଗୋଟେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ କାରୁଣ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ଏବଂ ଏଇ କବିତାଟା ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ। 2024-25 ମସିହା ବେଳକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। ଏବଂ ଶାରଦୀୟ ପୂଜାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କବି ଅଜୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ।